বন্ধন নিউজ খবরের বন্ধন শুরু করছি আজকের খবর। হুগলির ব্যান্ডেলের বালিকাটা জৈন মন্দিরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। ব্যান্ডেল জৈন সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা ওখানে একটি জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এদিন তারই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন জৈন সম্প্রদায়ের গুরুরা। ভগবান মহাবীরের দান ও অহিংসা ধর্মের প্রচার জৈন সম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্য। সাংসারিক মানুষদের দান আর জৈন সম্প্রদায়ের ত্যাগ, এটাই জৈন ধর্মের মূল মন্ত্র। জৈন ধর্মের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যেই এখানে জৈন মন্দিরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হতে চলেছে। এদিনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাঝে একথাই জানালেন ব্যান্ডেলের জৈন সম্প্রদায়ের শীর্ষকর্তা। भगवान का मंदिर बनवाना है, अपने घर में टाइल्स नहीं लगवाना है। इतने तो घर में टाइल्स लगवाने में खर्च हो जाते हैं। ये जो मंदिर का निर्माण आप करवा रहे हैं ना, अकेला व्यक्ति नहीं कर रहा है, पूरी समाज मिलकर कर रही है। साधु आपको प्रेरणा दे सकते हैं, साधु आपको उपदेश दे सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मंदिर बनाओ, मंदिर बनाने की तो मैं कह नहीं सकता। अगर मैं कहता हूं मंदिर बनाओ तो मुझे दोष लग जाएगा आप कि मैं पुण्य कमाऊंगा। आप दान देंगे तो निश्चित आपको पुण्य मिलेगा, निश्चित पुण्य मिलेगा। आप यहां खर्च करोगे और वहां आपको मिलेगा। आपने यहां पर बोला है, निश्चित गारंटी है। जैसे आप बचपन में गेंद से खेलते थे ना, स्पंज की गेंद होती थी, रबड़ की गेंद, और आप उसको दीवार में मारते थे और जितनी रफ्तार से मारते थे उतनी रफ्तार से वो वापस आ जाती थी। वैसी दान है, दान जितनी रफ्तार से दोगे उतनी रफ्तार से वापस भी आ जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि दान में व्यक्ति पैसा कैसे दे देता है। मैंने कहा 3 चीजें झटके में होती हैं, 3 चीजें झटके में होती हैं। एक तो होता है दान, एक होता है बैराग और एक होती है आत्महत्या। करना मत, भूल के भी नहीं करना, सोचना भी नहीं, बहुत बड़ा पाप है। जैन धर्म में सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या करना। लेकिन क्या करें, झटके में होता है, झटके में होता है। बैराग जब भी होता है झटके में होता है। एक क्षण में गुरुवर के प्रवचन सुने और मन में बैराग आ गया कि बस अब क्या रखा संसार में, छोड़ दो संसार, बैराग धारण करना है। अब किसके पास जाना है इतने के बारे में नहीं सोचता, बैराग आ गया दीक्षा ले लेगा, तब ले लेगा। और अगर नहीं ले पाया सोचेगा अब लूंगा तब लूंगा, 2 साल बाद 5 साल बाद सोचता ही रह जाएगा, आगे आगे समय निकलता चला जाएगा। झटके में बैराग हुआ, दीक्षा ले लो। ऐसे ही आत्महत्या करने वाले सोचे अरे जहर खा के मरूं, पंखा से लटक के मरूं, पानी में डूब के मरूं, आग लगा के मरूं, सोचता ही रह जाएगा। झटके का काम झटके में देते रहेंगे क्या, ऐसे ही भाव मन में आएंगे। लेकिन जब बोली बोल रही होगी तो 51 हजार, 1 लाख, 1 लाख 51 हजार, 2 लाख, क्यों? झटके में। दान जितना झटके में निकलता है, इसलिए भैया दान को झटके में निकाल दिए। इनके अलावा भी दान होते हैं। तो श्रावक का धर्म, ध्यान देना, दान परंपरा से मोक्ष का कारण है। दान श्रावकों के कर्तव्य में आता है। दान अपने निज की स्वार्थ की भावना से दिया जाता है। दान रंच मात्र भी, दानी रंच मात्र भी निर्धन नहीं होता। अगर निर्धन होगा तो दान देगा कैसे? दानी दानी क्या जिसके पास कौड़ी भर ना हो। दान से पाप का ब्याज चुकता है। दान दूसरे की हित की भावना से दिया जाता है। दान बचा बचा कर दिया जाता है, सर्वस्व नहीं दिया जाता। दान बचा बचा कर दिया जाता है, मतलब जितना है उसमें से दिया जाता है। उत्कृष्ट होगे, कितना क्या करोगे उसका अनुमोदना का दोष मुझे लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं मंदिर बनाना चाहिए और भव्याति भव्य मंदिर बनाना चाहिए। ऐसा मंदिर बनाना, ऐसा मंदिर बनाना कि लोग देखते रह जाए कि वाह क्या बात है, क्या मंदिर का निर्माण हुआ है। आपने कलकत्ता में भी मंदिर देखे होंगे, आपने हावड़ा में भी मंदिर देखे होंगे। कलकत्ता भी एक जिला है, हावड़ा भी एक जिला है, बंडेल भी हुगली जिला में है। कलकत्ता में ऐसा कोई मंदिर, आपने बहुत सारे मंदिर देखे कलकत्ता में, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं। मैं भी वहीं से आया हूँ। हावड़ा में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दौड़ लगाइए और दौड़ में सबसे आगे निकल जाइए, लेकिन कम से कम इतना पुरुषार्थ, इतना परिश्रम तो कर सकते हैं कि जैसा कलकत्ता और हावड़ा में मंदिर बना है उससे बेहतर मंदिर बनाने का प्रयास करिए। अच्छा मंदिर बनाइए, बहुत सुंदर मंदिर बनाइए। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला, मुनिराज
हमने पूजा में पढ़ा है दान 4 प्रकार के, 4 संघ को दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल। तो बोले दान 4 प्रकार का, तो आहार दान, औसत दान, अभय दान, ज्ञान दान, 4 दान होते हैं। और 4 दान के अलावा अब और दान कहाँ से दान? कोई शास्त्र में कोई उल्लेख मिलता है क्या? कहीं पर और दान होता है क्या? या मैंने कहा दान तो दान है, आचार्य भगवान के कोई बात नहीं, लेकिन झटके में निकाल देना। वेदी बनना है, एक ने वेदी बनवाने के लिए बोल दिया। शिखर बनना है, एक शिखर बनवाने के लिए बोल दे। एक कलश विराजमान। আজকের আপনাদের এই অনুষ্ঠান সূচির মূল বার্তাটা বলুন। আমাদের প্যান্ডেলে আজ থেকে 80 বছর পুরনো একটা দিগম্বর জৈন মন্দির আছে, বালিকাটা জৈন মন্দির, যেটাকে সবাই বালিকাটা জৈন মন্দিরের নামে জানে। আমাদের 23তম তীর্থঙ্কর ভগবান পারশনাথ ওখানে বিরাজমান আছে। আমাদের সমাজের লোকের পপুলেশন বেড়েছে, তো মন্দিরটা কিছুদিন ধরে ছোটো ছোটো লাগছে। এই জন্য আমরা আমাদের পাশে একটা নতুন জায়গা নিয়ে ওখানে একটা নতুন মন্দির স্থাপনার প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম, যার আজকে ভূমি পূজন করা হলো। আমাদের পূজ্য গুরুদেব উপাধ্যায় শ্রী বিভঞ্জন সাগরজি গুরুদেব কলকাতায় চাতুর্মাস করছিলেন, উনি আজকে এখান থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন। তো ওনার সান্নিধ্য নিয়ে আমরা এই আয়োজনটা করেছি। আজকে আমরা সেই শিলান্যাস ভূমি পূজনের আয়োজনটা করেছি। তারপরেই আমাদের ওই নতুন মন্দিরের নির্মাণটা আরম্ভ হবে। এবার আমরা নতুন মন্দিরের নির্মাণটা আরম্ভ করব। আজকে আমাদের ব্যান্ডেল সমাজের মধ্যে বালি, হিলমোড়ার, উত্তরপাড়া, বড়বাজার, শ্যামবাজার, ডানকুনি, তেগড়িয়া, বাগুইহাটি, লেকটাউন, কলকাতার প্রায় 700 থেকে 800 লোক আমরা আজকে নিমন্ত্রণ দিয়েছিলাম আমাদের সম্প্রদায়ের লোক, যারা আজকে বাসের মাধ্যমে, ট্রেনের মাধ্যমে প্রায় 700 থেকে 800 লোক বাইরে থেকে এসছে। আর আমাদের ব্যান্ডেল সমাজে প্রায় 200-250 লোক আছে। আজকে 1000-এর উপরের লোক নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানটা আজকে ভূমি পূজন এবং শিলান্যাস আয়োজনটা করলাম। এবার আমাদের আজকে এই আয়োজনটা হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের নতুন মন্দিরের নির্মাণের কাজটা আরম্ভ হবে। ভগবান মহাবীর জৈন দান ধর্মের জন্য বিখ্যাত। আপনারা কি দান কার্য এখান থেকে করাবেন বা সোশ্যাল ওয়ার্ক থেকে? দেখুন, সব থেকে বড় দান হচ্ছে শিক্ষা দান, আহার দান, শিক্ষা দান। শিক্ষা দান আমাদের এই জৈন সোসাইটি থেকে একটা স্কুল চলে, যেটা ক্লাস 10 পর্যন্ত পড়াশোনা হয়। তার মিনিমাম ফিজ হচ্ছে 200 টাকা মাসে। আর আমরা ওখানে ক্লাস 10 পর্যন্ত পড়াশোনা করাই। 21টা রুমের 3তলা বিল্ডিং আমাদের সোসাইটি থেকে তৈরি করা হয়েছে। আমরা শিক্ষা দান করি, সময় সময় আমরা অন্নদান করি, বাজারের লোকজনের কাছে আমরা প্রসাদ বিতরণ করি। যত সমাজসেবী কাজ আমরা করতে পারি আমাদের সোসাইটির দিক থেকে আমরা সেটা করতে থাকি আর করব। আমাদের মন্দিরটা নির্মাণ করার পরে আমরা বাইরে থেকেও লোক নিই, আমাদের সোসাইটির লোকের সহযোগিতা নিই, দিয়ে আমরা ওই দানের কাজগুলো করি। মোস্টলি আপনি শুনেছেন পুরো ভারতবর্ষের মধ্যেই জৈন সমাজ সবসময় দানের দিকে প্রতিবাদ থাকে। আমরাও সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আস্তে আস্তে আমরা আমাদের দানের প্রক্রিয়াটাকে বাড়াচ্ছি। কি বার্তা দিতে চান আজকের জন্য? কি বার্তা দিতে চান আজকের বিষয়ে? আমি বার্তা দিতে চাই, আমাদের ভগবান মহাবীর স্বামী বলেছিলেন জিও আর জিনে দো। তার মানে হচ্ছে আপনি তো জীবিত থাকেন, অন্য কেউ জীবিত থাকার ব্যবস্থা করে দিন। সেই ব্যবস্থাটাকেই আমরা নিয়ে জিও আর জিনে দো, নিজে বেঁচে থাকবো, অন্য লোককে বাঁচার ব্যবস্থা করে দেবো। সেই সিদ্ধান্তটা নিয়েই আমরা আজকে এগিয়ে চলেছি। ভগবান মহাবীরের সন্দেশ নিয়ে জিও আর জিনে দো, অহিংসা কর্মধর্ম। অহিংসাটাকে আমাদের সবথেকে বড় কর্মধর্ম পালন করবে। আর যদি হিংসা প্রবণ সরকারের বেশি দরকার অহিংসা, সেটার প্রচারই তো চান। যে আমরা এটাই চাইছি যে হিংসার থেকে অহিংসার প্রচার বেশি হওয়া উচিত। আপনার নাম? আমার নাম মনীষ জৈন, আমি মিডিয়া প্রভারী শ্রী দিগম্বর জৈন সমাজ। তিনি আমাদের সব কার্যকারী সদস্য আছেন, যাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করছি। আপনারা এসছেন, আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। মাদকাসক্ত যুবকদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনছে চুঁচুড়া নবজীবন ফাউন্ডেশন। আজ থেকে 7 বছর আগে পথ চলা শুরু হয়েছিল এই সংস্থার। হুগলি জেলা থেকে শুরু হয়েছিল নবজীবন ফাউন্ডেশনের কাজ। আজ গোটা উত্তর পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে তার ব্যাপ্তি। জেলা ও রাজ্যের হাজার হাজার মাদকাসক্ত যুবকদের মানসিক ও শারীরিক চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে সুস্থ জীবনের পথে ফিরিয়ে আনছে নবজীবন ফাউন্ডেশন। কী করে এই সংস্থাকে তিল তিল করে গড়ে তুলছেন বন্ধন নিউজ এর ক্যামেরার সামনে, সে কথা বললেন সংস্থার কর্ণধার চন্দন দাস। দেখি ওটার মধ্যে কি আছে, বা পাড়ার বড় দাদারা করছে, আমিও একটুখানি করি, ফিলিংসটা কি সেটা দেখতে যাই। এবং একটা সার্টেন টাইমের পর কি হয়, সেটা ফ্রিকোয়েন্সিটা তখন অনেক বেশি থাকে, গ্যাপ থাকে যখন শুরু করে। পরবর্তীকালে যখন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সেই একটা সাবস্টেন্সের উপর, তখন সেটা থেকে বেরোনোর জন্য সে নানা রকম চেষ্টা করে, কিন্তু তার ওয়ে আউটটা জানা নেই যে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে নেশা থেকেও বিরত থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। তো আমি ভাবলাম যে শুধুমাত্র আমি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করলাম, আমার জীবনের সার্বিক উন্নতি হলো, বা আমার যেসব এম
বা আমি জীবনে যে জিনিসগুলো করতে পারিনি সেগুলো আমি ফুলফিল করলাম, তাহলে তো শুধু আমার কথাই ভাবা হবে। তাহলে আমি এরকম কিছু কাজ করি যাতে আমার মতো আরও 5 জন আমার দ্বারা উপকৃত হয়, এবং একটা সার্টেন টাইমের পর যখন মানুষ চায় যে ফিরতে, অথচ তার কাছে আর রাস্তা থাকে না, তখন এই একটা WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন একটা প্রসিডিওর বার করেছে। গরম পানীয়র জন্য বিশ্বমানের ফ্লাস্ক, মাইক্রো ওভেন, মিক্সার গ্রাইন্ডার, ইন্ডাকশন সহ আধুনিক রান্নাঘরের সামগ্রী উৎপাদন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বোরোসিল। পাশাপাশি বিশ্বমানের সোলার গ্লাস, যা সোলার সিস্টেমের অন্যতম সামগ্রী তৈরি করে, সারা বিশ্বে নজির গড়েছে বোরোসিল। দেশের বাজারে পাশাপাশি বিশ্ববাজারেও সব প্রতিযোগী কোম্পানিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে ভারতের বোরোসিল। রাজস্থানের বোরোসিল কারখানায় 1200 মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রতিদিন রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ওই মহিলাদের গাড়ি করে কারখানায় নিয়ে আসে কারখানা কর্তৃপক্ষ। তারা বোরোসিলের বিশ্বমানের প্লেটের ডিজাইনে কাজ করে। দিনের শেষে তাদের গাড়ি করে বাড়ি ফিরিয়ে দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। কর্মসংস্থানের এই বেনজির দৃষ্টান্তের জন্য বোরোসিল কোম্পানিকে কুর্নিশ জানায় ভারতবাসী। At Borosil, our products touch our customers' lives in many ways. Our philosophy is simple: understand the evolving needs of our customers and deliver solutions to meet them. We look beyond business. We promote green energy as well as provide healthcare and education for the underprivileged. In fact, this has been our heritage at Borosil. Our products are developed with innovation and thought. It is technology emboldened by the human spirit.
2028 সালের অলিম্পিককে পাখির চোখ করে প্রস্তুতি নিচ্ছে ধরমপুরের রাইফেল ক্লাবের শুটাররা। আন্তর্জাতিক মানের রাইফেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ধরমপুরের রাইফেল ক্লাব 10 মিটার থেকে 25 মিটার সব ধরনের রাইফেল শুটিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এখানে। অতীতে স্বনামধন্য রাইফেল শুটার শ্যামল দাস এই ক্লাবের কোচ ও কর্ণধার। দেশের তরুণ প্রজন্মকে ভবিষ্যতে শুটার তৈরি করার কারিগর ধরমপুর রাইফেল ক্লাব। আমি শুটিং করতাম, শুটিংয়ে 90-তে সিভিলিয়ানে ইন্ডিয়া রেকর্ড করে চাকরি পেয়েছিলাম আমার ইস্টার্ন রেলে। সেই থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল একটা শুটিং রেঞ্জ করব এবং ভালো শুটার তৈরি করব। আমার টার্গেট 2028 সালে অলিম্পিকে যদি ধরমপুর রাইফেল ক্লাব থেকে কেউ যেতে পারে, তার জন্য আমি সুইমিং পুল করেছি, জিম করেছি, যোগার সেকশন আছে, আর 25 মিটার পিস্তলও আছে ইনডোর, যেটা ভারতবর্ষে কারোর কাছে নেই। এত কিছু করেছি নিজের চেষ্টায়। আমাদের 30 জন শুটার শুট করে এখানে। আমার টার্গেট আরও উন্নত করার, ইলেকট্রনিক্স টার্গেট, যেটা 25 মিটারে ইচ্ছা আছে লাগানো, 50 মিটারের ইলেকট্রনিক্স টার্গেট লাগানো। এখানে 7টা লেন আছে ইলেকট্রনিক্স, একদম ইন্টারন্যাশনাল। আরও ইচ্ছা আছে 6টা লাগানো। যদি সংস্থান হয় তাহলে করব।